Good evening. Good evening, all of you. See, on last lecture we started the new chapter, that is elements of group 16, 17, and 18. And in that we also study about some introductory part. Elements of group 16, 17, and 18. In that we study about the some occurrence, introductory part, as well as the electronic configuration for the each and every group. Am I audible? Okay. Okay. So see, now today we are going to see about the atomic properties of group 16, 17, and 18. Atomic properties of group 16, 17, and 18. Okay. So first atomic property, that is atomic size or ionic radii. Atomic size or ionic radii. If you remember about the group 13, 14, 15 or a group 1 and 2 atomic properties of these particular groups, you can easily say about these atomic properties of group 16, 17, and 18. The general trend काय आहे बरं atomic properties group 16, 17, 18 group 16, 17, 18 राहू द्या. In a periodic table, what is the general trend of atomic size? First of all, tell Atomic size decreases in a period. Yes, in a period decreases. Okay, very good. And top to bottom increases. Okay, correct. So top to bottom म्हणजेच काय down the group atomic size increases. Okay. आता ह्याचं रिझन काय असतं पहा डाऊन द ग्रुप वाय ॲटॉमिक साईज इन्क्रीजेस बिकॉज वेन वी गो डाऊन द ग्रुप ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज होतो आणि जसं जसं ॲटॉमिक नंबर वाढत जाईल तसं जसं नवीन प्रिन्सिपल शेल ॲड होत जाते न्यू प्रिन्सिपल शेल ॲडेड and due to addition of new principal cell when we go top to bottom वरून खाली जाताना atomic size काय होत जाते increase होत जाते okay and the same trend is applicable here in a group 16 17 and 18 group 16 17 18 मध्ये पण सेम ट्रेंड आहे जर तुम्हाला क्वेश्चन आला की राईट द ॲटॉमिक साईज ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द ग्रुप 16 तर फक्त तुम्ही ग्रुप 16 चे एलिमेंट्स घेणार आहात फॉर एक्झाम्पल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर ऑक्सिजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम and polonium. When we go oxygen to polonium, as the atomic number increases, new principal shell added, and that's why atomic size also goes on increasing. That is a similar trend for the group 16, 17, and 18. Next trend is across the period. Across the period. आत्ताच सांगितलं तुम्ही across the period atomic size decreases. अक्रॉस द पिरियड ॲटॉमिक साईज डिक्रीज होते कमी होते त्याचं रिझन काय असेल वेन वी गो लेफ्ट टू राईट इलेक्ट्रॉन ॲडेड इन अ सेम शेल दॅट्स वाय इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस अँड साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग सो लेफ्ट टू राईट जाताना ॲटॉमिक साईज काय होत जाते डिक्रीज होत जाते त्याचं रिझन काय इलेक्ट्रॉन ॲडेड इन अ सेम शेल So this is applicable for the group 16, 17 and 18.
जर आपल्याला पर्टिक्युलर क्वेश्चन आला की राईट द ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज फॉर द ग्रुप 17, सो टूक द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 दॅट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आणि अकॉर्डिंगली यू कॅन राईट when we go fluorine to iodine, atomic size increases because atomic number increases and new principal shall added. आणि जर क्वेश्चन आला तुम्हाला लेफ्ट टू राईट, फॉर एक्झाम्पल वाय नायट्रोजन इज बिगर इन साइज दॅन द फ्लोरीन, because the electron is added in a same shell, that's why effective nuclear charge increases and atomic size decreases. Okay, next is ionization enthalpy. Second trend is ionization enthalpy. Yes, what is ionization enthalpy? Can you remember about the ionization enthalpy? The energy required to remove valence electron. Energy required to remove the valence electron, that is called as ionization enthalpy. Very good. The minimum energy needed to remove the loose bond. बरोबर आहे. The minimum amount of energy required to remove the outermost electron or the valence electron. मी शॉर्टमध्ये लिहिली पहा डेफिनेशन. मी तुम्हाला ह्याच्या अगोदर डेफिनेशन लिहून दिलेली आहे ही. Energy required to remove the outermost electron or the valence electron. If you consider this is atom, हा ॲटम आहे. ह्या ॲटममधून हे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करण्यासाठी, काढून टाकण्यासाठी जी काही एनर्जी लागेल त्या एनर्जीला आपण म्हणतो आयनायझेशन एन्थाल्पी. ओके, सो सी इन अ ग्रुप 16, 17 and 18 ionization enthalpy is very high. Ionization enthalpy is high. आयनायझेशन एन्थाल्पी तिथे कशी असते, खूप जास्त हाय असते. ओके, कारण आपण लेफ्ट टू राईट, जर आपण ग्रुप फर्स्टचा विचार केला आणि ग्रुप 16चा विचार केला, वेन वी गो लेफ्ट टू राईट देर इज ए डिक्रीज इन अ साईज डिक्रीज होत जाते, म्हणून आयनायझेशन एन्थाल्पी ही इन्क्रीज होत जाते. सो ॲज ए ग्रुप 16, 17 and 18 these groups they are present at a extreme right hand side of the periodic table. हे पिरियडिक टेबलच्या एक्स्ट्रीम राईट हँड साईडला प्रेझेंट असतात, म्हणून त्यांची साईज ही डिक्रीज होत जाते लेफ्ट टू राईट. दॅट्स वाय दे हॅविंग द हायेस्ट आयनायझेशन एन्थाल्पी अमॉंग्स द पिरियड. ओके, next we are going to see the general trend down the group and across the period. First of all, can you tell me about the down the group? Down the group ionization enthalpy डिक्रीज होते. का डिक्रीज होईल? कारण आपल्याला माहिती आहे साईज काय होते डाऊन द ग्रुप, वरून खाली जाताना साईज मध्ये काय चेंज येतो, इंक्रीज होते है ना. सो वेन वी गो टॉप टू बॉटम साईज इंक्रीज होतीये, आणि जर साईज इंक्रीज झाली तर मला सांगा बाय युअर लॉजिक, आता आयनायझेशन एन्थाल्पी म्हणजे काय, ह्या शेवटच्या शेलमधून इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायला लागणारी एनर्जी, त्याला म्हणतोय आपण आयनायझेशन एन्थाल्पी. न्यूक्लियसचा चार्ज पॉझिटिव्ह आहे, ह्या इलेक्ट्रॉनचा चार्ज निगेटिव्ह आहे. न्यूक्लियसचा चार्ज पॉझिटिव्ह, इलेक्ट्रॉनचा चार्ज निगेटिव्ह. ज्यावेळेस मी इथे हे 3 ॲटम दाखवलेत, ज्यावेळेस आपण वरून खाली जातोय त्यावेळेस ॲटमची साईज इंक्रीज होते, म्हणजेच न्यूक्लियसचा आणि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनचा डिस्टन्स देखील वाढते. जर डिस्टन्स इंक्रीज झाला तर अट्रॅक्शन कसं होईल, मिनिमम कमी होईल. न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनचं डिस्टन्स वाढलं म्हणजेच त्यांचं अट्रॅक्शन कसं होईल, कमी होईल. बरोबर, ॲज अ डिस्टन्स इन्क्रीजेस अट्रॅक्शन डिक्रीजेस. आणि जर अट्रॅक्शन डिक्रीज झाला तर मला हा इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायला लागणारी एनर्जी ही कमी असेल की जास्त असेल, जास्त. नाही तुमच्या लक्षात नाही येते, कमी. हा मी परत एकदा कमी. दाखव द्या.
बरोबर. सी ॲटमची साईज इंक्रीज होती है ना. वेन वी गो टॉप टू बॉटम ॲटमची साईज इंक्रीज होती. हा न्यूक्लियस जो आहे तो पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. पहा इथे न्यूक्लियस आहे तुमचा, मी जो रेड करते तो न्यूक्लियस, तो पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आहे. दिस इज पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस. आणि हा आउटर मोस्ट शेलमध्ये असणारा इलेक्ट्रॉन, राईट. आपल्याला माहिती आहे की हा इलेक्ट्रॉन काढायला जी काही एनर्जी लागते त्याला आपण आयनायझेशन एन्थाल्पी म्हणतोय, बरोबर. तर आता ज्यावेळेस तुम्ही वरून खाली येत आहे त्यावेळेस आपल्या ह्या न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनचं डिस्टन्स वाढत आहे ना, डिस्टन्स इंक्रीज झालं आहे. आणि कॉमन रूल आहे, डिस्टन्स जर वाढला तर अट्रॅक्शन काय होईल, कमी होईल. जिथे डिस्टन्स इंक्रीज होईल तिथे अट्रॅक्शन कमी होईल. आणि जर ह्या न्यूक्लियसचं अट्रॅक्शन ह्या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनवर कमी असेल आणि मला आता हा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचा आहे, तर मला लागेल कशी एनर्जी, कमी की जास्त? कमी. बरोबर. आणि कमी. हा इलेक्ट्रॉन जर बाहेर काढायचा असेल तर जास्त. जास्त. ओके. सो रिझन लक्षात आलंय. वेन वी गो टॉप टू बॉटम व्हॉट हॅपन, टॉप टू बॉटम जाताना ॲटॉमिक नंबर इंक्रीज होतो, तसंच ॲटॉमिक साईज देखील इंक्रीज होते, न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन डिक्रीज होतं आणि दॅट्स वाय आयनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम. मी जे काही सांगितलं तो सगळा पॉईंट लिहूयात आपण इथे. सी वेन वी गो टॉप टू बॉटम व्हॉट हॅपन, सी as a atomic number increases, atomic size also increases. atomic number increase होतो, atomic size पण increase होते का, कारण का नवीन शेल ॲड होते, because new shell added. न्यूक्लिअर चार्ज काय होतो, न्यूक्लिअर चार्ज, न्यूक्लियसचा चार्ज आउटरमोस्ट शेलवरचा जो काही अट्रॅक्शन आहे ते काय होते, डिक्रीज होते. अँड देअर फोर आयोनायझेशन एन्थाल्पी टॉप टू बॉटम गोज ऑन डिक्रीजिंग. आयोनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम. गेट इट. सो इन दिस ग्रुप जर आता क्वेश्चन आला तुम्हाला, राईट द आयोनायझेशन एन्थाल्पी ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द ग्रुप 16. So we are going to take a group 16 elements, that is oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So according to the group 16, when we go top to bottom from oxygen to polonium, atomic size increases, hence ionization enthalpy decreases. असा आन्सर अपेक्षित असेल पहा तिथे. ओके. सो दिस इज अ जनरल ट्रेंड, फक्त त्याला अप्लाय करायचा. तुम्हाला जर ऑक्सिजन फॅमिलीबद्दल विचारला, राईट द ट्रेंड of a group 16 element about the ionization enthalpy. So group 16 मध्ये कोण कोण आहे मग, ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम अँड पोलोनियम. आपल्याला माहिती आहे वरून खाली जाताना साईज इंक्रीज होत जाते, साईज इंक्रीज होत जाते म्हणजेच आयनायझेशन एन्थाल्पी काय होत गेली, कमी होत गेली. दिस इज अबाउट द साईज. साईजबद्दल, साईज इंक्रीज झाली, साईज इंक्रीज झाली तर आयनायझेशन एन्थाल्पी काय होत जाईल, डिक्रीज होत जाईल. टेलुरियम, पोलोनियम. दिस इज अबाउट द आयनायझेशन एन्थाल्पी. आयनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम. येते लक्षात. सो वी हॅव टू अप्लाय दिस पॉइंट accordingly. Now see the next is electronegativity. Okay, all of you get it about the ionization enthalpy as well as atomic size? Yes, ma'am. Okay, very good. Now see the next one, that is electronegativity. We are going to see about the electronegativity. तुमचं जर मागचे ते 1-2 चॅप्टर जर पक्के झालेले असतील ना, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15 आणि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2 किंवा मॉडर्न पिरियडिक टेबल, तर हे तुम्हाला समजायला बिलकुल टाइम लागणार नाही. सेम पॉइंट आहे. Electronegativity. First of all, I would like to tell you about the electronegativity. So what is the electronegativity? First of all, we are going to see electronegativity म्हणजे काय असते. आय होप तुमच्या लक्षात असावं की व्हॉट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी.
See, I'm going to write the definition here. The tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself in a covalently bonded atom. In a covalently bonded atom, this is called as electronegativity. Okay, so that is the definition for the electronegativity. The tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is called as electronegativity. म्हणजेच काय एक एक्झाम्पल घेऊन समजावून सांगते मी तुम्हाला. इफ यू कन्सिडर अबाउट द एक्झाम्पल लाईक HCl. हा जर HCl असेल, we know that one bond which is equal to how many electrons? 2. 2 electrons. ओके, एका बॉन्डमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत. तो एक्सपेक्टेड काय आहे, जर हे 2 ॲटम्स आहेत तर त्या 2 ॲटमनी हे इलेक्ट्रॉन असे शेअर केलेले असावेत. ओके, ॲट ए इक्वल डिस्टन्स. बट ऑब्झर्व काय आहे पहा, हायड्रोजन, दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन द हायड्रोजन अँड क्लोरीन. क्लोरीन पुल्स दिस 2 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. क्लोरीन काय करतोय, हे 2 इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढून घेतोय. म्हणजे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर टुवर्ड्स द क्लोरीन. क्लोरीनकडे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जास्त आहे दॅन द टुवर्ड्स द हायड्रोजन. हायड्रोजनकडे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कसा आहे, एम्प्टी आहे, कमी आहे. राईट. सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर टुवर्ड्स द क्लोरीन. दॅट्स वाय क्लोरीन acquires a partial negative charge and it acquires a partial positive charge. मग आता डेफिनेशन ह्याला अप्लाय करा पहा. द टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम, म्हणजे ॲटम कोणता, क्लोरीन. क्लोरीनची अशी टेंडन्सी टू अट्रॅक्ट द शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. हे जे 2 शेअर केलेले इलेक्ट्रॉन आहे ते स्वतःकडे ओढून घेण्याची जी काही टेंडन्सी आहे क्लोरीनची, त्याला म्हणतोय आपण इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी. ओके, so now we are going to see about the group 16, 17 and 18. See, in a group 16, 17 and 18, electronegativity decreases down the group. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी काय होत जाते, डिक्रीज होत जाते. वेन वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके, त्याचं रिझन पण तेच आहे, बिकॉज ॲज अ साईज इन्क्रीजेस दॅट टेंडन्सी टू अट्रॅक्ट द शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गोज ऑन डिक्रीजेस. दॅट्स वाय वेन वी गो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिक्रीजेस. आता जर तुम्ही अक्रॉस द पिरियड विचार केला, अक्रॉस द पिरियड इफ यू कन्सिडर अबाउट द पिरियॉडिक टेबल, लिथियमपासून ज्यावेळेस आपण लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन आणि फ्लोरीनपर्यंत येतो तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय होत जाते, इन्क्रीज होत जाते. ओके, सो अक्रॉस द पिरियड दॅट इज लेफ्ट टू राईट, अक्रॉस द पिरियड और वी कॅन से लेफ्ट टू राईट, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी increases. कारण साईज डिक्रीज होते, बिकॉज साईज डिक्रीजेस. आता साईज डिक्रीज झालं, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इंक्रीज कशी होते बरं, मी एकदा तुम्हाला एक एक्झाम्पल देऊन सांगते. इफ यू कन्सिडर दिस इज अ स्मॉल दिस इज अ बिगर ॲटम. when we go left to right atomic size कमी होत जाते. ओके, आता
आणि याची टेंडन्सी म्हणजे काय, इफ यू कन्सिडर की इथे जर एखादा बिगर ॲटम अटॅच्ड असेल, इफ यू कन्सिडर हिअर इज सोडियम, सोडियम बरोबर जर क्लोरीन अटॅच्ड आहे, तर सोडियमचा न्यूक्लियस ह्या इलेक्ट्रॉन्सला इझिली अट्रॅक्ट करू शकणार नाही. पण जर इथे तुम्ही कन्सिडर केला, इफ यू कन्सिडर हिअर हायड्रोजन, हायड्रोजन इज व्हेरी टायनी एलिमेंट, वी नो दॅट हायड्रोजन खूप टायनी आहे, खूप छोटा आहे. इफ यू कन्सिडर हिअर इज अ टायनी एलिमेंट हायड्रोजन, आणि हायड्रोजनला जर इथे क्लोरीन अटॅच्ड असेल, तर हायड्रोजनच्या न्यूक्लियसची टेंडन्सी किंवा क्लोरीनच्या न्यूक्लियसची टेंडन्सी, कारण बॉन्ड लेंथ कमी आहे, बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल, बॉन्ड लेंथ कमी आहे, बॉन्ड लेंथ जर कमी असेल तर ह्या क्लोरीनच्या न्यूक्लियसची टेंडन्सी टू अट्रॅक्ट द शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट सेल्फ इज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ओके, आणि बॉन्ड लेंथ जर वाढत असेल तर टेंडन्सी टू अट्रॅक्ट द शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट सेल्फ इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. अँड दॅट्स वाय वेन वी गो across the period, as atomic size decreases, electronegativity goes on increasing. across the period जाताना atomic size कमी होत जाते, म्हणून ॲटमची टेंडन्सी टू अट्रॅक्ट द शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ओके, सो हायेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम असणारा एलिमेंट हा आहे फ्लोरीन. highest electronegative element in a periodic table is fluorine. आणि आपण असं म्हणू शकतो की all halogens in a periodic table, all the halogens in a periodic table have high electronegativity, highly electron, all halogens have the high electronegativity. in a periodic table. ओके, पूर्ण पिरियडिक टेबलमध्ये हॅलोजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ही हायेस्ट असते, आणि त्यातल्या त्यात फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ही फ्लोरीन ॲटमची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हाय आहे, त्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आहे 4. आणि सेकंड लास्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट इज ए ऑक्सिजन. ऑक्सिजन, इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इज 3.5. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. नेक्स्ट ट्रेंड वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. पुढचा ट्रेंड पाहूयात, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. First of all, can you tell me what is electron gain enthalpy? Okay, I'm going to write The energy required to gain electron. Yes, the amount of energy released when electron is gained. किती अमाऊंट एनर्जी रिलीज होते ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन गेन केला जातो इन अन ॲटम इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. The amount of energy released when electron is gained in an atom is called as electron gain enthalpy. On a last year we studied about the electron gain enthalpy trend. So electron gain enthalpy is calculated in the form of positive and positive and negative value. So if the electron gain enthalpy is more positive, yes, more positive म्हणजे काय इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी? Decreases.
मोर पॉझिटिव्ह म्हणजे इट रिक्वायर्स अ लार्ज एनर्जी, हाय एनर्जी टू गेन इलेक्ट्रॉन. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हमध्ये ही कॅल्क्युलेट केली जाते. जर ती जास्त पॉझिटिव्ह असेल तर असं म्हटलं जातं की इट रिक्वायर द मोर एनर्जी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. हायली पॉझिटिव्ह. ओके. फॉर एक्झाम्पल noble gases. If you consider the example of neonचा atomic number आहे 2 and 8. ओके, म्हणजेच 10. त्याचा atomic number 10. इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2 and 8. आता मला सांगा, जर मी तुम्हाला एक इलेक्ट्रॉन दिला आणि तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही निऑनच्या ॲटममध्ये तो इलेक्ट्रॉन ॲड करताल का? इज इट पॉसिबल? नो. का बरं? ऑक्टेट कारण outermost orbit ऑक्टेट कम्प्लीट आहे. करेक्ट, बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज कम्प्लिटेड. त्याचा ऑक्टेट कम्प्लीट आहे, तर तो सॅटिस्फाईड आहे. तर जर तो सॅटिस्फाईड असेल तर तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन घेईल का? नाही घेणार. आणि जरी तुम्हाला आता त्याच्या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टाकायचं असेल, सो टाकू शकत नाही ॲक्च्युली नोबेल गॅसमध्ये. ते फक्त जर तर आपण म्हणू शकतो. नोबेल गॅसमध्ये आपण इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ॲड नाही करू शकत, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज स्टेबल. दिस इज स्टेबल and therefore this have the highly positive electron gain enthalpy. म्हणून नोबेल गॅसेसची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी ही कशी असते? हायली पॉझिटिव्ह असते. हायली पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी. आता जर इफ यू कन्सिडर अबाउट मोर निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी, हायली निगेटिव्ह. मोर निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी म्हणजे काय? मिनिमम एनर्जी required to gain the electron, that is called as more negative. If you consider about the halogens, जर तुम्ही हॅलोजन्स बद्दल कन्सिडर केलं, पहा आता हॅलोजन्स, त्याचा एक हॅलोजन घेऊयात, फ्लोरीन. फ्लोरीन इज नथिंग बट 1s2 2s2 2p5. आउटरमोस्ट शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन आहे फ्लोरीनच्या 7, राईट. फ्लोरीन हॅव द 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. फ्लोरीनला किती इलेक्ट्रॉन पाहिजे त्याचा ऑक्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी? 1 इलेक्ट्रॉन. ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बरोबर. हा जर फ्लोरीनचा ॲटम असेल, इफ दिस इज अ ॲटम ऑफ द फ्लोरीन, त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन आहेत. 1 2 3 4 5 6 and 7. It requires only one electron to complete its octet. Therefore, its electron gain enthalpy is highly negative. That is, it requires the minimum energy to gain the electron. Okay. फ्लोरीनचं एक्सेप्शन आहे ॲक्च्युली. फ्लोरीन थोडं एक्सेप्शनल बिहेवियर दाखवतो, तर मी इथे क्लोरीन लिहिते. एक्सेप्शनल बिहेवियर काय आहे ते मी नंतर सांगेल तुम्हाला पुढे. ओके, सो क्लोरीन. So we study about the more positive, highly positive and highly negative electron gain enthalpy. If we consider about the group first, they have very less negative electron gain enthalpy, or we can say they have the positive electron gain enthalpy. म्हणजे मोर पॉझिटिव्ह नाही, बट पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी कोणाची असते पहा. For example, group 1, if you consider the सोडियमच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन आहेत 2 8 आणि 1. ओके, 2 8 1. तर मला सांगा, आता सोडियमच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये सोडियमचा हा ॲटम आहे. दिस इज फर्स्ट शेल की ज्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतील. ही सेकंड शेल ज्याच्यामध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आहेत. आणि ही थर्ड शेल की ज्याच्यामध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे सोडियमच्या. ओके, सो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन. नाव आता ह्या शेलमध्ये मला 1 इलेक्ट्रॉन ॲड करायचं असेल तर मला लागणारी एनर्जी कशी असेल? हाय की लो? हाय. ओके,
Okay, very High. good. Why? हाय. Because त्यांना घ्यायचेत. बिकॉज त्यांना इलेक्ट्रॉन घ्यायचं आहे आणि ॲज वेल एज जर तो एक इलेक्ट्रॉन इन्क्ल्यूड झाला तरीही सोडियमला कुठे सॅटिस्फॅक्शन भेटतंय का, तो स्टेबल होतोय का. समजा मी एक इलेक्ट्रॉन ॲड केला त्याच्यामध्ये, तरी पण त्याला कुठे सॅटिस्फॅक्शन भेटेल का. समजा हा इथे इलेक्ट्रॉन आपण ॲड केला, त्याचा ऑक्टेट कम्प्लीट होत नाही आहे, तो फुलफिल होत नाही आहे, त्याला सॅटिस्फॅक्शन भेटत नाही आहे किंवा तो स्टेबल होत नाही आहे. तर हा जो इलेक्ट्रॉन आपण ॲड करतोय त्याला ॲड करायला लागणारी एनर्जी ही कशी असेल, तिथे मॅक्झिमम असेल, जास्त असेल. ओके, आणि दॅट्स वाय वी कॅन से दे हॅव द पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. ओके, so if you get it about the these trends, here we finish the trends about the group 16, 17 and 18. तर हे लक्षात आलंय का तुमच्या सगळे ट्रेंड्स एकदा रिकॉल करा. पहा, ॲटॉमिक साईज, वी स्टडी अबाउट द ॲटॉमिक साईज अँड आयोनिक रेडियाय. एकदा डोळे खालून घाला आणि मला काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगा. मॅम, येस, ज्या एलिमेंटची व्हॅलेन्सी 4 आहे त्या एलिमेंटला मोर पॉझिटिव्ह म्हणायचं की मोर निगेटिव्ह? कुठल्या एलिमेंटला ज्या एलिमेंटची व्हॅलन्सी 4. 4, तर दॅट इज अ इंटरमिडिएट एलिमेंट मधला असेल, त्याला मोर पॉझिटिव्ह पण म्हणू शकत नाही तुम्ही आणि मोर निगेटिव्ह पण नाही म्हणू शकत. दिस इज अ इंटरमिडिएट. सो वेन वी गो, आता ह्या ट्रेंडला तुम्ही असं सांगू शकता, आपण मागे मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी हा ट्रेंड पाहिला होता. जर तुम्ही म्हटलात लेफ्ट टू राईट जाताना इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी इट बिकम्स मोर निगेटिव्ह. येते का लक्षात मी काय सांगते. ज्यावेळेस आपण लेफ्ट टू राईट जातोय पहा, इफ यू कन्सिडर अबाउट लिथियम, बेरेलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन. सो आपण हा ट्रेंड लिहून पण घेतलेला आहे बा मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये. वेन वी गो लेफ्ट टू राईट, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी बिकम्स मोर निगेटिव्ह. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी इट बिकम्स मोर निगेटिव्ह. मग आता तुमचं म्हणणं हा आहे की कार्बनची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ही मोर निगेटिव्ह असेल की मोर पॉझिटिव्ह असेल, राईट. सो दॅट इज नॉट मोर निगेटिव्ह ऑर द मोर पॉझिटिव्ह, इट इज अ इंटरमिडिएट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. इकडे आहे मोर पॉझिटिव्ह फॉर द ग्रुप 1, ग्रुप 2. हिअर दिस इज अ मोर निगेटिव्ह आणि इथे मध्ये इंटरमिडिएट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी त्यांची असेल. आता जो कार्बन असेल तो दोन्ही पण प्रेफर करेल ना, एक तर तो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन शेअर करणं पण प्रेफर करतो, किंवा तो ॲक्च्युली इट रिक्वायर द मोर एनर्जी टू गेन दिस 4 इलेक्ट्रॉन. 4 इलेक्ट्रॉन घ्यायला त्याला जास्त एनर्जी लागते, म्हणून तो शेअरिंग करणं प्रेफर करतो. बट तो घेऊ शकतो, तो नाही घेऊ शकत असं नाही आहे, तो घेऊ शकतो, बट इट रिक्वायर द मोर एनर्जी. आले लक्षात. येस मॅम. ओके, सो अजून काही प्रॉब्लेम आहे कुणाला ट्रेंड्समध्ये? The next point is physical properties. Physical properties. First of all, we are going to see about the physical properties of group 16 element. Group 16 elements. Group 16 elements च्या physical properties पाहूयात. ग्रुप 16 ला आपण अजून काय म्हणतो, चाल्कोजेन्स असं देखील कन्सिडर करतो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दॅट इज ऑक्सिजन इज अ गॅस that we all know. Oxygen is gas while other all members are solid at a room temperature. While all other members
आर सॉलिड. ऑक्सिजन हा गॅस असतो, पण त्याच्यामधले बाकीचे जे काही सगळे मेंबर्स असतात ते सॉलिड असतात रूम टेम्परेचरला. ऑक्सिजन फॅमिलीमध्ये कोणते कोणते मेंबर्स असतात मग? ऑक्सिजन हॅव द डिफरंट एलिमेंट्स लाईक ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम अँड पोलोनियम. हे सगळे एलिमेंट ऑक्सिजन फॅमिलीमध्ये प्रेझेंट असतात. सो आउट ऑफ दिस ऑक्सिजन इज अ गॅसियस इन नेचर at a room temperature while all other members are solid. Next physical property is melting and boiling point increases with increasing atomic number. त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट इंक्रीज होत जातो. मेल्टिंग पॉईंट और द बॉइलिंग पॉईंट increases with increase in atomic number. with increase in atomic number. म्हणजेच काय, ज्यावेळेस आपण टॉप टू बॉटम जाऊयात ॲटॉमिक नंबर इंक्रीज होत जाईल. सो वेन इंक्रीजेस ॲटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. सी नेक्स्ट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 दे शोज द ॲलोट्रॉपी. सगळे एलिमेंट्स ॲलोट्रॉपी दाखवतात. सगळे एलिमेंट्स ॲलोट्रॉपी दाखवतात. सो कॅन यू रिमेंबर अबाउट ॲलोट्रॉपी? कॅन यू नो व्हॉट इज ॲलोट्रॉप्स? तुम्ही मागचे चॅप्टर तुमचं झालेलं असेल कॉलेजमध्ये वगैरे, तर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 आणि 15मध्ये ॲलोट्रॉपी होतं पहा. सो व्हॉट इज ॲलोट्रॉपी? द एक्झिस्टन्स ऑफ केमिकल एलिमेंट इन 2 or more डिफरंट फॉर्म, त्याला म्हणतो आपण ॲलोट्रॉप्स. म्हणजे सेम केमिकल एलिमेंट 2 किंवा 2पेक्षा जास्त डिफरंट फॉर्ममध्ये ज्यावेळेस तो एक्झिस्ट करतो त्याला ॲलोट्रॉप म्हणतात. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल, एक एक्झाम्पल जर मी तुम्हाला दिलं, इफ यू कन्सिडर अबाउट द कार्बन. ओके, आता इथे तर आपण ऑक्सिजन फॅमिलीबद्दल पाहतोय, बट कार्बनचे ॲलोट्रॉप्स हे तुमच्या खूप जास्त चांगले लक्षात आहेत, तुम्ही 10वीमध्ये वगैरे स्टडी केलेले आहेत. सो मी कार्बनचं एक्झाम्पल घेतलं. इफ यू कन्सिडर अबाउट द कार्बन, कार्बनचे ॲलोट्रॉप कोणते कोणते आहे? लाईक डायमंड, डायमंड हा एक कार्बनचा ॲलोट्रॉप आहे. ग्राफाईट हा एक कार्बनचा ॲलोट्रॉप आहे. किंवा फुलेरिन हा कार्बनचा ॲलोट्रॉप आहे. आता ह्यांचं केमिकल स्ट्रक्चर सेम असतं. ओके, ह्यांच्या सगळ्यांमध्ये काय प्रेझेंट आहे? दे ऑल हॅव द कार्बन. ह्यांच्या सगळ्यांमध्ये प्रेझेंट आहे कार्बन, पण त्यांचा फॉर्म वेगळा असतो. ओके, दे आर एक्झिस्ट इन अ डिफरंट फॉर्म बट दे आर हॅविंग द सेम केमिकल एलिमेंट. म्हणजे सगळ्यांमध्ये कार्बनच प्रेझेंट आहे, बट दे एक्झिस्ट इन अ डिफरंट फॉर्म्स. वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये ते प्रेझेंट असतात. जसं फॉर एक्झाम्पल डायमंडचा जो फॉर्म असतो, डायमंडमध्ये सगळे 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर असतं. ग्राफाईटमध्ये हेक्झागोनल रिंग्स असतात. आणि फुलेरिन हा बॉलसारखा असतो. फुलेरिन इट इज लाईक अ सॉसर बॉल. सॉसर बॉलसारखा स्ट्रक्चर असतं फुलेरिनचा. ओके, तर आणि सगळ्यांचा मेन एलिमेंट कोणता आहे? कार्बन. सो त्याला म्हणतो आपण ॲलोट्रॉप. तसेच ऑक्सिजन आणि सल्फर ॲज वेल एज टेलुरियम, पोलोरियम, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप दे शोज द ॲलोट्रॉपी. आपण ह्याला डिटेलमध्ये पुढे स्टडी करणार आहोत. ॲलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सिजन, ॲलोट्रॉप्स ऑफ दिस ऑक्सिजन फॅमिली. नेक्स्ट, this oxygen family, it consists of all the elements like metal, metalloid and non-metals. सगळ्या प्रकारचे एलिमेंट असतात ह्याच्यामध्ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट द नॉन मेटल्स. विच आर द नॉन मेटल प्रेझेंट इन अ ग्रुप 16. सो नॉन मेटल असतात ऑक्सिजन आणि सल्फर. सल्फर. देन मेटलॉइड्स आर, मेटलॉइड्स असतात सेलेनियम अँड टेलुरियम. आणि मेटल्स आहेत पोलोनियम. ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन अ मेटल, नॉन मेटल्स आणि मेटलॉइड. ह्या फॉर्ममध्ये सगळे एलिमेंट्स आपल्या ग्रुप 16मध्ये सापडतात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16. ग्रुप 16च्या फिजिकल प्रॉपर्टी पाहिल्या. 17च्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आपण उद्या पाहूया. पण त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला एक 2-3 क्वेश्चन्स लिहून देते की जे होमवर्कसाठी असतील. ते तुमचे असाइनमेंटची एक नोटबुक करा आणि त्या असाइनमेंटच्या नोटबुकमध्ये हे क्वेश्चन तुम्ही लिहून काढणार आहात. ओके, मी इम्पॉर्टंट क्वेश्चनच देईल इथे की जे तुम्हाला बोर्डाच्या एक्झामसाठी युजफुल असतील.
almost all questions given here for the homework are previous year questions. मी previous year questions देणार इथे. So the first question is, write chemical formula of cryolite. क्रायोलाइटचा केमिकल फॉर्म्युला लिहा. हा मार्च 23ला विचारलेला 1 मार्काचा क्वेश्चन आहे. मी कधी कधी तुम्हाला हे कधी विचारलंय वगैरे ते नाही देऊ शकत. आत्ता माझ्याकडे अवेलेबल होतं म्हणून मी ते दिलं, पण मोस्टली द क्वेश्चन्स आर प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राईट नेम अँड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन of first 2 elements of group 17. 17व्या ग्रुपचे एलिमेंटचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहा, फर्स्ट टू. So the question is asked on a March 22. 1 mark only. Next question is, explain trends in following properties. With reference to ग्रुप 16. आता ग्रुप 16ला कन्सिडर करून तुम्हाला खालच्या प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करायच्यात. ह्याच्यासाठी तुम्ही आपली पहिली नोटबुकचा हेल्प घेऊ शकता किंवा तुम्ही आत्ताच्या टेक्स्टबुकचा पण हेल्प घेऊ शकता. म्हणजे हे मी तुम्हाला आत्तावरती शिकवलं आहे, बट इन अ डिटेल इफ यू हॅव टू राईट ॲटॉमिक रेडियाय अँड आयोनिक रेडियाय. सेकंड इज आयोनायझेशन एन्थाल्पी. Third is electronegativity, and the fourth is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. This question is asked on March 13, 19, 22, etc. Okay. Next and the last question is, write the name of a radioactive element in a group 16. 1 mark. जुलै 23. हा जो वरचा क्वेश्चन आहे हा 3 to 4 मार्क्ससाठीचा आहे, मोठा क्वेश्चन आहे हा, आणि बाकीचे सगळे 1-1 मार्क्सचे क्वेश्चन्स आहेत. तर तुमची असाइनमेंटची नोटबुक करा आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे लिहून काढा. ठीक आहे. ओके. तर आज आपण काय काय पाहिलं पहा. वी स्टडी अबाउट द डिफरंट ट्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द ॲटॉमिक साइज, आयोनायझेशन एन्थाल्पी, electronegativity and electron gain enthalpy. Then we study about the physical properties of group 16. ह्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम कुणाला? Yes? Okay, ठीक आहे. Then tomorrow we are going to see remaining physical properties as well as पुढचा पॉईंट पाहूयात उद्या. तुम्ही होमवर्क कंप्लीट करणार आहात आज. पुढचा पॉईंट आहे अनॉमलस बिहेवियर आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज. दॅट वी विल कवर टुमॉरो. ओके. सो कुणाला काही प्रॉब्लेम नसेल तर थांबूया.